Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, let us continue class 10's mathematics state level preparatory 2024-25 mathematics. So in the previous video, we have solved from question number 1 to 24. Now in this video, let us solve from fourth main, that is from question number 25. So the question number 25 is the LCM, find the LCM and HCF of the integers. They have given 510 and they have given 92 by prime factorization method, and verify that LCM into HCF is equal to product of those two integers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 510 ಅನ್ನ, so 2 2s are 4, 1 ಮಿಕ್ತು, 2 5s are 10, 1 ಮಿಕ್ತು, 2 5s are 10. So 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 5 5s are 5 1s are. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. That is 3 1s are 3. In a 2 ಮಿಕ್ತು, 3 7s are 21. So 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17. Now divide 92 by 2. 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 2s are 2 3s are. So 92 can be written as 2 into 2 to the power of 2 into 23. So let us first write the HCF. HCF is equal to, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ 2 is the HCF. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ LCM ಗೆ ಬಂದ್ರೆ let us write everything now. ಸೊ LCM ಗೆ LCM is equal to ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 2 to the power of 2 into 3 into 5 into 17 into 23. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 17 into 23. So ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ದೆನ್ 4 3s ಬಿಕಮ್ 12 ಆಯಿತು. 12 5s ಬಿಕಮ್ 60. ಸೊ 12 5s 60 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 60 ಇಂಟು 17ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 60 ಇಂಟು 17 ಇಂಟು 23. ಸೊ 60 ಇಂಟು 17 into 23 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get LCM is equal to 23460 ಬರುತ್ತೆ. This is the LCM. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. H ಇಂಟು L ಮಾಡೋಣ. ಸೊ H ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು L ಅಂದರೆ 23460. ಸೊ 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 1 carry, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4. ಸೊ ಈಗ A ಇಂಟು B ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 510 A and ದಿಸ್ ಈಸ್ 92. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ 510 ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 92, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 46,920. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ H into L is equal to A into B. So now let us move for 26th question. So 26th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 26th ಗೆ ಹೋಗೋಣ. P of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. P of x is equal to 6x square minus 7x minus 3. So and verify the relationship between zeros and the coefficient ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 3s are minus 18. ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 9, ಇನ್ನೊಂದು 2. To get -7 for 9 minus and for 2 plus. So -9 plus 2. 6x square minus 9x plus 2x minus 3. So 3x ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 2s are 6x minus 3 3s are 9 plus 1 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So it will be 2x minus 3. So 2x minus 3 is equal to 0. So 2x is equal to 3. X is equal to 3 by 2. Next 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is equal to minus 1. X is equal to minus 1 by 3. ಸೊ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/3. ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ 3/2 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ -1/3. ಸೊ 2ಗೂ 3ಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 6 ಆಯಿತು. ದೆನ್ 3 ಇಂಟು 2 1 6, 3 -1 ಇಂಟು 3 1 2. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 3 9, 9 - 2, ಸೊ 7/6 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ 3/2 ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ -1/3. ಸೊ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/2 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus coefficient of x divided by coefficient of x square. So that is equal to minus coefficient of x -7 divided by coefficient of x square 6 is equal to 7/6. So sum of zeros ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So product of zeros is equal to, so that is constant term divided by coefficient of x square. So that is equal to constant term. So ಇಲ್ಲಿ constant term -3 divided by coefficient of x square 6. 3 1s 3 2s is equal to -1/2. So like this we have to solve this problem. So next let us move for question number 27 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. In a school it was decided to distribute rupees 1500 equally among the students who get A plus grade in the 10th standard annual examination. After the result, 5 more students got A plus grade than the expected students of A plus grade before examination. As a result of this, the amount received by each student was reduced by 25. Find the number of students who got A plus grade after the result. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who gets A plus grade decided before examination. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ is equal to x number of students ಅನ್ನೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ is equal to ₹1500. ಈಗ ಅದನ್ನು each student will get is equal to 1500 divided by x. You call it as equation 1. Next, after the examination result, the number of students who got A plus grade increased by 5 than before. ಅगर ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆದರು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1500 ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1500 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು 1500 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1500 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ವಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 25 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1500 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1500x is equal to 25. So 1500 into x 1500x plus 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 2 carry, then 5 1s are 5 plus 2 7, minus 1500x divided by x square plus 5x is equal to 25. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 25 1s 25 3s 75, ಇನ್ನು 0 0 ಮಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x 1s ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 300 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 20x ಇನ್ನೊಂದು 15x ಮೈನಸ್ 300 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಮೈನಸ್ 15 ಕಾಮನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20, ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ 5. ಮೊದಲು 15 ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಬಟ್ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ 20 ಜನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂದರೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ 20 years. 4 years ago their present age, 4 years ago the product of their ages is in years was 48. If so determine their present age ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಏಜ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 years ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಬ್ಬ ಎ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಬಿದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 years ಎಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4 years ಎಗೋ 4 years ಎಗೋ. ಸೊ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿದು ವೈ ಮೈನಸ್ 4 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರದು ಏಜನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 4 years ಎಗೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ಮೈನಸ್ ವೈ ಹಾಕೋಣ. 20 ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 20ನಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 16 ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 4
is equal to 48. 16 into y, 16y, minus 16 4s are 64, minus y square plus 4y is equal to 48. So I'll get minus y square plus 16 plus 4, 20y, then minus 64 is equal to 48. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 20y minus 20y plus 48 minus 64 become plus 64 is equal to 0. So y square minus 20y plus add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 8 plus 4 12 ಆಯಿತು. Then 6 plus 4 10, 10 plus 1 11. So it will be 112 which is equal to 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 20 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 112 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 20 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 400 ಮೈನಸ್ 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4. So delta is equal to minus 48 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಅದರಿಂದ since the discriminant is lesser than 0, that is delta is lesser than 0, the roots would be imaginary. Hence such a situation is not possible. So like this we have to solve this question. So now let us move for next question. So next let us move for 28th question. So 28th question kottidane, one triangle ABC triangle given. In this triangle DE parallel to BC, AD given 8 cm, DB given 12 cm, AE given 6 cm. Find the length of EC. EC length find out ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ DE is to BC ಇದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we have to find out EC, first one. Second one, we have to find out the ratio of DE is to BC. So first ಇದಕ್ಕೆ ತೇಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AD by DB is equal to AE divided by EC. So AD 8 by 12 is equal to AE 6 by EC. So EC is equal to, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, 8 ಕೆಳಗಡೆ 12 ಮೇಲೆ, 6 into 12 divided by 8. 2 3s are 2 4s are 4 1s are 4 3s are. So EC is equal to 3 3s are 9 centimeter ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ BPT ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AD by AB is equal to DE divided by BC. So AD is given as 8. ಇನ್ನು ನಾವು AB ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8 plus 12 it will become 20. So 20 is equal to DE divided by BC. 4 2s are 4 5s are. Therefore what is the ratio? So DE is to BC is equal to 2 is to 5. So like this we have to find the ratio between DE and BC. So ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR. Prove that AB by PQ is equal to AD by PM ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ABC ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು AB by PQ is equal to
AD by PM ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ 28th ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 28th ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಒಂದು ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು PQR ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ AD ಮೀಡಿಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ PM ಮೀಡಿಯನ್ನು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದೆನ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೋದು, AB ಬೈ PQ, ABಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು PQ, ACಗೆ PR, BCಗೆ QR. ಸೊ AB by PQ is equal to AC by PR is equal to BC by QR. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, TPT. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD by PM. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AD ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ BC ಅನ್ನೋದು, ಸೊ BC ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ BD ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಥರ QR ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ QM. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಏನು, AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC PQR ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಆಂಗಲ್ Q. ಆಂಗಲ್ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ Q. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC by QR. ಸೊ AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 2BD by QR. ಅಲ್ಲ, BC ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2BD, QR ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2QM ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BD by QM. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ABQ AD ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PQR ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ QM ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲ PM ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PMQ ಆಂಗಲ್ B is equal to ಆಂಗಲ್ Q. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ, AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB by PQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BD by QM ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಬೈ SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD similar to triangle PMQ. So SAS similarity, so they are therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ AB ತಗೊಂಡ್ರೆ PQ, ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು AD ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ PM. ಸೊ AD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PM. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಬೈ SA ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ AB ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PQ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ AD ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PM. ಸೊ AB by PQ is equal to AD by PM. So like this we have to prove this one. Now let us move for the next question. So 29th question, theorem related to circle, that is we have to prove that the lengths of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 30th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. So we have to prove that it is equal to 2 secant A ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ LCM. 1 plus sin A
ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ it is in the form of a plus b whole square. A square 1 square is 1 plus b square sin square a plus 2ab 2 into a andre 1 into b andre sin a ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ cos square theta plus sin square theta 1 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 plus 1 become 2. So 2 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. So 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 plus sin a divided by 1 plus sin a into cos a. 1 plus sin a 1 plus sin a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2 by cos a. Therefore 2 into what is 1 by cos a? It is secant a. So we have proved that cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to 2 secant a. So like this we have to prove this one. ಇದರೊಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. So let us solve that one also. So internal choice question 30th question ಗೆ 5 cos square evaluate 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. So 5 into cos square 60 degree. Cos 60 is 1 by 2 whole square plus 4 into secant 30 degree 2 by root 3 whole square minus tan 45 is 1 whole square divided by ಇದು sin square theta plus cos square theta. It is 1. So 5 into 1 square is 1, 2 square is 4. 4 into 2 square is 4 divided by root 3 whole square is 3 plus 1. So LCM ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 4 ಗೆ 3 ಗೆ LCM is 12. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಅಂದರೆ 5 into 4 ones are the 12 3s minus 4 4s are 16 plus 4 4s are 16 into 3 ones are the 12 4s then it is minus 1. 5 3s are 15 16 4s are 64 ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ minus 12 divided by 12. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 79 ಆಯಿತು minus 12 divided by 12. ಸೊ 79 12 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 67 by 12. So the answer is 67 by 12. So next let us move for question number 31. 31 ಅಲ್ಲಿ they told to calculate the mean. ಸೊ ಮೀನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ 31st ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 7 13 18 20. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 4ಗೆ 2 6ಗೆ 4 6 ಪ್ಲಸ್ 6 8 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಇದು 12 ಇದು 16 ಇದು 20. 2 plus 6 8 half 6 plus 10 half 24 ಅಲ್ಲಿ half 32 ನಲ್ಲಿ half 40 ನಲ್ಲಿ half. ಸೊ fx ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 4s are 8 8 5s are 40 12 6s are 72 16 5s are 80 22s are 40. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ fx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 8 plus 2 10 0 1 ಕ್ಯಾರಿ 4 3 ಅಲ್ಲ 4 plus 1 5 12 20 24. So it will be 240. So x bar is equal to sigma fx divided by n. Sigma fx 240 by n is 20. 0 0 cancel ಆಯಿತು. x bar is equal to 2 1s are 2 12s.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೋಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 10. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು F1, ಇದು F0, ಇದು F2. ಸೊ F0 is equal to 8, F1 is equal to 10, F2 is equal to 9. Then size of the class interval 6. Then lower limit to 12. So let us find out the mode. Mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. So mode is equal to ನಮಗೀಗ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18. L ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ಪ್ಲಸ್ F1 10 minus F0 8 divided by 2 into F1 ಅಂದರೆ 10 minus F0 8 minus F2 9 into size is 6. So mode is equal to 12 plus, so what will be remaining, 2 divided by 20 minus 17 into 6. So mode is equal to 12 plus 2 divided by 3 into 6. 3 ones are 3 twos. So mode is equal to, so 2 twos are 4. 4 plus 12 is 16. So mode of the given distribution table is 16. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೋಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 32nd ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 32ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ 1, -5, ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 y1. ದೆನ್ ಬಿ -4, 5. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ M1 ಮತ್ತು M2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ 0, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M1 x2 ಪ್ಲಸ್ M2 x1 divided by M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. So P x comma y, x comma 0 is equal to M1 don't know into x2 ಅಂದರೆ ಇದು x2 ಇದು y2. So -4 plus M2 we don't know into x1 is 1 divided by M1 plus M2, comma M1 we don't know into y2 5 plus M2 we don't know into y1 -5 divided by M1 plus M2. So x comma 0 is equal to -4 M1 plus M2 divided by M1 plus M2, comma 5 M1 minus 5 M2 divided by M1 plus M2. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೂ ಸೊ ನಾವು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 5 M1 minus 5 M2 so is equal to 0 into M1 plus M2 ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ 5 M1 is equal to 5 M2. M1 by M2 is equal to 5 by 5. 5 ones are 5 ones are. So M1 is to M2 is equal to 1 is to 1. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ 1 is to 1 ಬಂತು. ಈಗ ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ -4 M1 plus M2 divided by M1 plus M2 is equal to x.
So minus 4 into m1 is 1 plus m2 is 1 divided by 1 plus 1 is equal to x. So minus 4 plus 1 divided by 2 is equal to x. So x is equal to minus 3 by 2. Therefore, the coordinates of point P is x comma 0, that is minus 3 comma 2 minus 3 by 2 comma 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 32nd ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 33rd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 33rd ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ದು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಇದೇ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಸೊ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ದು ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಪೈ ಆರ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಪೈ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಪೈ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೈ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ 22/7 ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44. R is equal to 44 into 7 by 22. 22 ones are 22 sevens. 22 twos. R is equal to 2 sevens are 14 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂತು 14. ಇದು 14, ಇದು 14. ಈಗ ನಮಗೆ PRQ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು OPQ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 45 ಅಂತ. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು 45. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಥೀಟಾ 90 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ PRQ ಬೇಕು. ಆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PRQ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PRQ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ನಾನು 1/4 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PRQ 1/4 ಇಂಟು 22/7 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ 14 ಇಂಟು 14 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸು 14 ಹೈಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. 2 ones are 2 sevens, then 7 ones are 7 twos, 2 ones are 2 twos, 2 ones are 2 11s. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 11 ಇಂಟು, ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಇಂಟು 14 ಉಳಿದಿದೆ. 11 ಇಂಟು 14 ಅಂದರೆ 154 ಮೈನಸ್ 14 ಇಂಟು 7 ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ 14 sevens are 98. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PQR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 6, ದೆನ್ 14ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PRQ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 34th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ 5th ಮೇನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2x plus y is equal to 6. So x y. y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ones are 6 3s. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y is equal to 6. x plus y is equal to 4. So x y. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y 4. y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ x 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ y 0, x 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y 6. ಫಸ್ಟು ಈ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y 4, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y 4, ವೈಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ x 4. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ x is equal to 2
ಮತ್ತು y is also equal to 2. So our answer is x is equal to plus 2 and y is also plus 2. So this is the solution, unique solution it has. So next let us move for question number 35. So 35th question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So theorem AAA similarity theorem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So we have to prove that one. Next 36th ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So let us move for 36th question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೈಟು 2.8 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಡಯಾಮೀಟ್ರು 4.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೋನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಒಂದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಕೋನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಹಾಲೋಡ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್, ಈ ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಹೈಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.8 ಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2 by 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.1 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2.1 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಬೇಸು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಕೂಡ 2.8 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟು. ಈಗ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟು, ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. L is equal to square root of r square 2.1 whole square plus 2.8 whole square. So L is equal to square root of 2.1 whole square anta bandre it will be equal to 441 andre 4.41, 28 andre 784 alge 7.84. So L is equal to square root of 12.25 ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1225 ಅಂದರೆ 35, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 3.5 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2πRH ಪ್ಲಸ್ surface area of a cone pi RL plus surface area of the base pi R square. So total surface area is equal to, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ನು ಪೈ ಆರ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2H ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಇಂಟು 2.1 2 ಇಂಟು 2.8 height, slant height 3.5 plus radius 2.1. So total surface area is equal to 22/7 into 2.1 into 5.6 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3.5 ಪ್ಲಸ್ 2.1. So total surface area is equal to, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 22 1s are 22, 2 ಕ್ಯಾರಿ, 22 2s are 44, 44 plus 2 46, ಅಲ್ಲಿಗೆ 46.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಇಂಟು 6 plus 5 11, 11 plus 1 12ಗೆ 2 1 ಕ್ಯಾರಿ, 2 plus 1 3, 3 plus 3 9, 9 plus 5 14. So it will be equal to 14.2. So it is not 14.2, it is 11.2. 6 plus 5 11 plus 1 12, 2 1 carry, 5 6 9 plus 2 11, 11.2 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 7 1s 7 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನು 4 ಮಿಕ್ತು 7 6 42. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
16 twos are 32, 2 3 carry, 16 6 are 96, 96 plus 3 99 ಗೆ 9 9 carry, 16 4s are 64, 64 plus 9 it will be 73. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 73.92 meter square. So this is the total surface area of the remaining solid. So now let us move for question number 37. So 37th AP question ಇದೆ. In an AP, fourth term is 11, A4 is equal to 11, A plus 3D is equal to 11. Then, and the seventh term exceeds twice the fourth term by 4. So A7 can be written as A plus 6D 2 into A4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 11 plus 4. So A plus 6D is equal to 11 2s are 22 plus 4 26. Equation 1, equation 2. So equation 1 minus equation 2. A plus 3D is equal to 11. A plus 6D is equal to 26. Plus become minus, plus become minus, plus become minus. So it will be minus 3D. It will be minus 15. Minus minus cancel. D is equal to 3 1s are 3 5s. So A plus 3D is equal to 11. A plus 3 into D is 5 is equal to 11. A plus 15 is equal to 11. A is equal to 11 minus 15. So A will be equal to minus 4. So D bantu, A bantu. Iga write the arithmetic progression. A comma A plus D comma A plus 2D comma dash dash. A minus 4 comma minus 5 plus 4 plus 5 minus 4 plus 2 into 5 comma dash dash. Minus 4 comma 1 comma 2 5s are 10. 10 minus 4 is 6 comma dash dash. So minus 4 comma 1 comma 6 comma dash dash. And also show that the sum of the first term and the 13th term of the progression is equal to twice its 7th term. Again ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? Sum of the first term and 13th term of the progression A plus A13 is equal to 2 times the 7th term ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ LHS ತಗೋಣ. LHS ಏನಿದೆ? A plus A13 ಇದೆ. A ಅಂದರೆ -4 plus A13 can be written as A plus 12D. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is A plus 12D. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ A plus A 2A plus 12D ಆಯಿತು. ಸೊ 2 into A ಅಂದರೆ -4 plus 12 into D ಅಂದರೆ 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ -8 plus 60 which is equal to 52. RHS ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 2 into A7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 into A7 A plus 6D. ಸೊ 2A plus 6D. ಸೊ 2 into A ಅಂದರೆ it will be equal to -4 plus 6 into D ಅಂದರೆ 5. ಸೊ it will be equal to ಇಲ್ಲಿ 2 into A 2A 2 6 12D ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 into ಅಲ್ಲಿಗೆ -8 plus 12 5s are 60. That is also equal to 52. So LHS is equal to RHS. Therefore A plus A13 is equal to 2 into A7. So like this we have to prove this one. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. Let us solve that one also. So internal choice question ಹೀಗಿದೆ. An arithmetic progression consists of 30 terms. ಒಟ್ಟು 30 term ಇದೆ. In which the sum of the 4th term and 8th term. 4th term plus 8th term
will be equal to 24, and sum of the sixth term and a6 plus a10 is equal to 44. a4 a plus 3d, a8 a plus 7d is equal to 24. So 2a plus 10d is equal to 24, equation 1. So a plus 5d, a10 a plus 9d is equal to 44. So 2a plus 14d is equal to 44, equation 2. Equation 1 minus equation 2. So equation 1, 2a plus 10d is equal to 24. Equation 2, 2a plus 14d is equal to 44. Plus become minus, plus become minus, plus become minus. Cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು minus 4d is equal to minus 20. So d is equal to minus minus cancel ಆಯಿತು. So ಇನ್ನು d is equal to 4 ones are 4 5s. So 2a plus 10d is equal to 24. So 2a plus 10 into d is 5 is equal to 24. So 2a plus 50 is equal to 24. 2a is equal to 24 minus 50. So 2a is equal to minus 26. A is equal to 2 ones are 2 threes are. So a is equal to minus 13. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 30ನೇ ಟರ್ಮು, 29ನೇ ಟರ್ಮು, 29ನೇ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು 28ನೇ ಟರ್ಮು. A28 a plus 27d, comma A29 a plus 28d, A30 a plus 29d. So find the last 3 terms. A minus 13 plus 27 into d andre 5. A minus 13 plus 28 into d andre 5, comma A minus 13 plus 29 into 5. So minus 13 plus 5 sevens are 35. 3 carry, 5 2s are 10 plus 13, minus 13 plus 5 8s are 40, 5 2s are 10 14, comma minus 30, 5 9s are 45, 5 2s are 10 14, 145. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 122. ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 127. ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 132. So the last 3 terms of the AP are 122, 127, 132. So like this we have to find out the last 3 terms of the AP. So let us move for the last question, that is 5 marks question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 5 marks question ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ state level preparatory 2024-25 it will be completed. So first ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಿಗರ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಎ ಪೋಲ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪೋಲು ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. 3 ವೈರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈ ಟು ದ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ದಾರ, ಇದೊಂದು ತಂತಿ, ಇದೊಂದು ತಂತಿ, ಇದೊಂದು ತಂತಿ, 3 ತಂತಿನ ಇದೇ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡುವೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆಗ್ಸ್ to the top of the ground are found to be 30 degree, 60 degree and 45 degree as shown in the figure. If the distance between peg C and B is of the pole is 30 meter, find the height of the pole. First ಈ pole ನ height ನ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು, and also find out the length of each wire. So length of each wire ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, length of the pole AB question mark, next wire AC, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಯರು ಎ ಇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಯರು ಎ ಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊತೀನಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಣ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ,
ಇದು theta 30 A B C. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 30 ಮೀಟರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ತೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಎ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿ ಸಿ ಗೊತ್ತು 30. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 1/√3 is equal to AB divided by 30. So AB is equal to 30 divided by √3. So AB is equal to 30 na 10 into √3 into √3 divided by √3. √3 cancel. Therefore the length of the pole AB is equal to 10√3 meter. AB bantu. So the length of the pole, therefore the length of the pole AB is equal to 10√3 meter ಬಂತು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಸೇಮ್, ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು 10√3 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ನ ಮತ್ತು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ, ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ 10√3 ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 30 1/2 is equal to 10√3 divided by AC. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So AC is equal to 2 into 10√3. Therefore AC is equal to 20√3 meter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದದು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದದು, AC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಸೊ AC is also equal to that is 20√3 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎ ಇ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಇ, ಇದು 90, ಇದು ಇ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 10√3 ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಗೈನ್ ಇದು ಆಪೋಸಿಟು, ಇದು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಗೈನ್ ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟು ಎ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸು ಎ ಇ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10√3 divided by AE. We don't know what is AE. So √3/2 is equal to 10√3 by AE. √3 cancel ಆಯಿತು. ಸೊ AE is equal to AE ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, 2ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 10s. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಸೊ √3 ಹೋಯ್ತು, 2 10s 20, AE 1s AE. ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು 20 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಡಿ, ಇದು 90, ಇದು 45. ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತು 10√3. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ, ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ 45 is equal to ಎ ಬಿ 10√3 divided by ಎ ಡಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 45 1/√2 is equal to 10√3 divided by AD. So AD is equal to 10√3 into √2. So AD is equal to 10√6. 3 2s are 6.
Therefore, the length of another string is 10 root 6 meter. So AB pole 10 root 3 meter. Then AC string 20 root 3 meter. Then AE string 20 meter. Then AD string, it is 10 root 6 meter. So by this we have successfully solved all the questions related to state level preparatory of mathematics of 2024-25. Thanks for watching my YouTube channel. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Once again, thanks for everyone for your great support. Thank you very much.